मोट में 3 बजे से बाबा जय गुरुदेव जी महाराज भगवान के भजन करने का रास्ता बताएंगे। भगवान के भजन करने का अमूलक धन आज 3 बजे से बाबा जय गुरुदेव जी महाराज मोट में देंगे। हाथ जोड़ लीजिए, सब लोग हाथ जोड़ लीजिए, दर्शन कर लीजिए। रियासत की गाड़ी कैरी कर रहा हूँ। आप सब लोग मोट में आइए। मोट में 3 बजे से बाबा जय गुरुदेव जी महाराज भगवान के भजन करने का रास्ता बताएंगे। अब आपको संदेश देने जा रहा है। इस संदेश को आप लोग बहुत चले आए, ज्यादा दूर नहीं है, घर बैठे करना आएंगे। चल जाओ दे स्वागत में होगा। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? ओ देवी पिया को निज घर में, ओ देवी बोलो, ओ देवी पिया को निज घर में, ओ जो तो पिया से मिलना चाहो, जो तो भटको माती जग में, तो ओ जी पिया को निज लट में, ओ तीरथ भरत करम आचारा, तीरथ यत कामे मग में, ओ जी पिया को निज लट में, ओ जब तक संत मिले नहीं पूरे, जब तक परे ना होगे अग में पर, ओ जी पिया को निज घट में, ओ
اور مالک کو بھروسہ اور یہ تمہارا جلن کر دو اور نرم کر دو اور تمام پروار کی یاترا ہو آج کا سدا کے لیے چھٹکارا ہوگا. تو بہت سمے کے بعد کتنے کو ڈوب گئے جب دوسرے ساتھ واپس چلا گیا اور کتنے کبو چلے گئے تب وہ جیواتما کو یہ مانو انمول منش مندر ساحلہ اتر دیا. یہ منش مندر ہے, یہ جسمانی مسجد ہے اور اس میں جیواتما جو مالک کی حد سے جو کرے گی وہ اس میں رکھا دی گئی. لیکن تم یہ کبھی سوچو گے کہ مالک نے ہم کو اپنے عمل دیکھ کے اپنے اصل سوچے دیکھ کے آنند سے دیکھ کے یہاں کو بھیجا, یہاں بھیج کیوں دیا کیونکہ یہاں تو ہم بہت تکلیف پا رہے ہیں, بہت ترس ہے, طرح طرح کی ہم بہت بھی جا رہے اور ہم چلا سے مجھے ہماری سنائی نہیں کرتا. تو سچی اور صحیح بات تو یہ تھی کہ آپ کو کتابوں سے جو کچھ معلوم ہوگا نہیں, اتنی جتنی کتابوں سے جو کچھ ہے نہیں, لیکن جب کبھی وہ محبت جب ملیں گے نرسوں کی مندر میں اپنی جیواتما کو جلا کر مالک کو تو دونوں کے ساتھ کرنے والے سبھی بتائیں گے. اس سے پہلے تو بتا نہیں سکتا ہے. تو یہاں پر کچھ نہیں تھا, یہاں نہ سورج تھا نہ پچھم تھا, نہ یہ سورج تھا نہ یہ چندما تھا اور نہ یہاں جل تھا نہ اگنی نہ وایو نہ تھا. یہ کوئی بھی سامان کسی طرح گیا نہیں تھا اور نہ یہاں کوئی بھیجت نہ کوئی مندر نہ کوئی یہاں دھرم کتاب تھی نہ مندر کی کتاب تھی. یہاں پر دائمی اور ہم یہاں رہتے جتنے بھی ہم لوگ یہاں رہتے ہیں یہ بھی نہیں تھے پولیس نہیں تھے تو یہاں کوئی چیز بھی نہیں, آسمان میں نہیں تھا تو سر اور میں کچھ نہیں تھا اور اوپر کے جتنے مجھے ہوتا ہے ان لوگوں میں اور نہیں رہیں گے. کوئی چیز نہیں تھا, وہی سب کو اور چکا ایک ہی تھا. یہ سب خوشی میں یہ سب سنایا ہوا تھا اور اس کا بھی آسمان پا گئے. سب وہاں رہتے تھے آنند میں, نہ کوئی جلتا نہ کوئی ہوتا تھا, نہ کوئی کمپیوٹر کرتا تھا نہ کوئی دفتر کا کام نہ کوئی بیٹی کا کام نہ کوئی مزدوری, کوئی کچھ نہیں, نہ کوئی ہندو نہ کوئی مسلمان, سب کے سب وہاں آنند میں رہتے تھے. اور جو لوگ ہیں وہاں وہ اپنی سیاست میں اور اپنی جان اور اپنی ترقی کے آگے رہتے ہیں. مالک کی اچھا اور تمہوں کی موت اور مرضی ہوئی کیونکہ اس کی اچھا میں کون بندردار کرتا ہے وہ اس کی اچھا ہوئی کہ کوئی نیا بچہ نہیں. انہوں نے اپنی آواز جو چیز اس میں بہت طاقت بہت سکتی اس کو انہوں نے نکالا اور یہ تمام لوگ تمام دربار تمام آکار انہوں نے سب بنا کر کے تیار کر دیا. یہ سب مسالہ وہاں سے آیا تو یہ سب قدم لے تو دیکھ رہے ہو وہاں تک ہوگا یہ آزاد جس کے اوپر جو بھی لوگ ہوتا اس کی آواز کے اوپر میں سب انہوں نے بھر دی اور کھولا رکھا کیونکہ ایک آکار کھولا ہے سب دیکھا سب ایک ڈھانچہ بنا لیا انہوں نے اور اتنے لوگ بنائے اتنے بیمار بنائے تو کسی میں نہیں آتا. پھر ان کی مرضی اور موجودی تو انہوں نے اپنے 16 بچوں کو بھیجا کہ جاؤ تم نیچے
तो आवाज सरोकार कर दी जाए और सबको अपने अपने स्थान पर इन सबको बैठा दिया। अब ये सब बना हुआ था, मसाला मिल गया और उसके बाद जो बना पकाई इनको ले दिया और अपने अपने स्थान पर बैठ गए। तो सबने स्थान पर बैठ करके हमारी की समस्या की अखंड ध्यान दिया और कितने लोगों कितने कर्म नीचे तो सबको आने का होगा नहीं। कितने दिनों तक वो ध्यान और याद करते रहे या इसकी समीक्षा से, इनके ध्यान से, साधना से और सेवा से जब मालिक को प्रसन्न हुए तो उन्होंने कहा कि मैं उनसे प्रसन्न हो गया। तो क्या देखा तो उन्होंने कहा कि हमको छोटा छोटा बार आप भूलेंगे तो प्रसन्न तो हुए और मांगने पर उन्होंने कहा चार हो गया। तो ऐसे प्रभु रचना नहीं करती जब तक जीवात्माओं का भंडार इनको सब कुछ मिल जाएगा तो मसाला आपको काम नहीं करेगा। ये जब पृथ्वी वायु आकाश ये मसाला है, ये जब इसमें तैयार करो उसमें चिंतन को बढ़ाओ तो काम करेगा। ऐसा ही दिन मसाला और सूचन और कारण सब मसाला दे दिया। तो इन्होंने जीवात्माओं के एक भंडार को जो छोटा था तो सागर में से 2, 4, 5, 10 घड़े का चलना था सागर में। तो उस सबको जीवात्माओं का ये को उसका भंडार सब लोगों में अलग अलग जो उनको समझो उनको तब्दील कर दिया मानता। अपने अपने लोगों में जाकर के और इन सबको रखने लगे और अभी वहां से आए हुए अभी और आपको नीचे उतार करके लाया। फिर जब आपको दिया गया तो आपको ये कहकर के भेजा गया था कि देखो मैं अपनी आवाज पर उतारता हूँ, ये आवाज को उतार करके तुमको नहीं करूंगा और नीचे तुमको जाना तो ये मेरी आवाज को छोड़ोगे, मेरे नाम को मत छोड़ना तो उसको मत छोड़ना। तो उनको भेजा और समय पर जिसको रोकना था रोक दिया और जिसको ज्यादा जरूर किया। तो इसको भगवान से जिसको करते बोला तो आए जाकर के उन्होंने देखा कि आप भी बचे गए जब मसाला बना करके और जीवात्माओं को बना दिया तो गर्म से इधर से वो तो भी यहाँ पर बैठा दिया, इधर किए बैठा है अंदर को उन्होंने बना दिया। फिर से और जब ऐसा मुलाकात बन गया तो उन्होंने बैठा दिया तो जीवात्मा के प्रकार के शक्ति पूरा कर गए। तो आज बड़ी व्यापार बड़े व्यापार इस तरह से बन गया और इतनी बार बोला सब तरीन करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन 4 महीने का कर्म में तो सामान बन गया तो 5 महीने में पूरा स्टॉप हो गया। तो जब ये कर्मी उठी तो उनके आदमी भी बात हुए थे और ये 4 घर में ये सब लोग छुट्टी कर तो तुमने रामायण को सुनने लगी उसमें लिखा है कि पशु और गुरु और सारा सब लोग सब तो गुरु तरीका जो भी निकाली और सब तरफ पढ़ते अमर कर ले अमर लोग उनका तरीका होता है और वहां जाते आते थे और जाते तो लोगों के लिए बंधन को इस तरह का और रात को नदी देखी
کرتے رہتے کبھی تو یہ آپ کو جو مکان دیا تھا وہ تو یہ خالی تھی مکان اور جیوات کا گزرم کو ملے ہوتے ہیں پھر انہوں نے پھر اتارا اور کسی طرح کے کوئی طریقہ کرتا انہوں نے مانتے ضرور بنایا اور 4 مہینے قبل ہوا تو پھر اس کی بات کو بلا دیا جب بتا دیا اور 2 مہینے کا بچہ ہوا تو باہر آ گیا تو سبزیوں کو بھی کم ہو گیا بڑا بولی کوئی مطلب وہ بھی اور پورا پورا شروع کرتی سب کو پورا پورا سے اور اور یہاں کا مسئلہ یہ مسئلہ ہے اور آپ نہیں دیا پھر اس کے بعد تیسری چوتھی بہت سے منسٹری کاغذ کے بنا واپس انہوں نے دیکھا یہ کپڑا میں چلو گیا یہ بہت سدھرا ہے اور ہم نے یہ سمجھا کی ہے اور مالک کو کی سیوا کی اور ان کو جو کیا اس کو جو گئے جب میرے بردان لگا تو بھو آتماؤں کو ہم کو مل گیا تو وہ سب دے کر چلے جا رہے تو وہ سب خالی ہو جائے گا تو میں لاش کو فون کروں گا اور ذرا ہی بات تھا اور میں نے کیا کیا کہ آجا ماں سکتی اور میں کر کے انہوں نے درمانی مہاجر کو اس مسالے میں انہوں نے تیار اور انہوں نے کہا دیکھو تو یاد رکھنا ہمارا یہ طرف سوال اور انہوں نے سب رکھوں ہوئے تو پہلے سے بنے مجھے تو یہ مسئلوں کی بولا چاہیے اور پھر وہاں سے ایک بھی آسما مجھے سے اتارا بتا کے لکھتے جانے تو لکھتے جانے تو لکھتے جانے انہوں نے کیا اپنے اپنے بول سے آئے اور انہوں نے اپنے اپنے بول کو بتایا کہ میں بچاؤ اور میں لکھوں میں ہو اور پورا کام دے تو جو ہے کہ میں اس کو کرتا ہوں اور جو ہے پانی کو بھی کرتے ہیں اور جو ہے سب آ کرنے سے انہوں نے اپنے گرو کو بتایا کہ میں یہ کام پھر ان کو کہا ایسا ہوتی ہے کہ تم سمجھا کرو سمجھا دی 50,000 برس پر سمجھ ہو رہی جب وہ سماجی میں پورے ہوئے تو تھوڑی سی سماجی کا پھل ایک بزرگوں کو ملا اور ان کو ماری کی دو ماری یعنی آکاش ماری تو ماری ان کو کہا کہ ایسا کرو کہ جو بولے کہ لکھو تو جو بولتے ہیں وہ لکھی کرے کوئی تمام آج کو مسلمان کوئی ہو وہ عام سے کتاب ہے اس کو کرتے ہوئے اس میں سب لکھا پاسی ہے چالی ہے برا ہے اچار کی بچی ہے تو یہ ہے تو کئی اور بڑھ ہے اور چاروں کھانے اور چورا کی بچی اور لڑ ہوئی ہے بڑا پورا بھرپورا میرے پورے لوگ سے مل گیا اور یہ کہا کہ یہ سنسان ہے اس کے بعد کوئی ہے سانسان اور یہ جاتا ایک بات اس سے ملتے اور پھر سمے پر سارا کچھ تنقید ہوتا رہا تو سب کو بلا دیا اور یہ کہا کہ لوگوں تم ملکوں سے یہ آئے تو اب یہاں تم کو سب پرکار کا ادھکار دے یہاں تو سب پرکار کا ادھکار دیا کیا کیا ادھکار دیا کہ آج تم کو داؤ سے ناؤ کر دو انتاظر کو پرانے کو کام سے اچھا ہونے بڑھتے ہو اور پانی سے اچھا ہونے بڑھا من سے اچھا کنٹرول کروں گا اور چک سے اچھا کنٹرول کروں گا اور مجھے سے اچھا نکال کروں گا ہاتھ سے مجھے اچھا کام کروں گا ہماری طرف سے تمہارے سب سے کوئی ورنن اور کوئی آدیش اور کوئی مداری کرے جو آپ کی اچھا ہو وہ کام کرنا اس کی
बुला करके और किताब आपको दे दी, तो उसके बाद में कितनी तारीख होती, मैंने बोलती किसी और तारीख पे जो भी अच्छे बुरे कर्म करेगा और मैं उसका हिसाब करूंगा। अब ये इसमें हिंदू मुसलमान की बात क्या, छोटे बड़े की बात की बात और राष्ट्रों की बात है। संस्कार आपको मिल गया, आप करे तो बुरा करते भी ये समझना करते, तो आपको मतलब ये आराम मिलता था, सारे आराम। लेकिन जो आपने अच्छा किया सुन लिया तो सुनने को बोझा हो गया, तो वो कहते हैं इसको भी तुम्हें देना है। इनमें अगर किसी से दिया है तो आपको देना और आपको दिया तो लेना। मेरा आपको पूरा करोगे, चोरी है, तुम बोलोगे, बता दोगे, आरती मारोगे, बच्चे मारोगे, बच्चा मारोगे और उसको मारोगे और पढ़ोगे और पानी चलाओगे, खाना खिलाओगे, तो जो भी अच्छे बुरे काम करोगे सब आपको ये बेड़ा कहेगा। इसको कहते हैं मनुष्य का कर्म कर गया। उन्होंने किताब में लिखा है उसका ब्याज हमें लगेगा। क्या आप किसी को रुपया पैसा देते हो तो कहते हो वो 4 रुपये देख रहा और 8 रुपये देख रहा और ये हमारा महीने तो दे रही है, लेकिन महीने में कितना बढ़ जाएगा, कितना साल में खा जाएगा और दे भी सकते हो तो उसी ब्याज को हम मूल में जोड़ करके उस पर ब्याज लगाएंगे। तो इसी तरह से ये कर्म कर्जा पाप और पुण्य का, तो जब आपने पुण्य किया तो आपको राजा बना दिया, सम्मान बना दिया, भगवान बना दिया और तुमको योगी बना दिया और तुमने बुरा जब काम किया तो तुमको बना दिया और तुमको रोगी बना दिया। अब जब बुरा और अच्छा ये अधिकार तुमको उससे सबसे हो गया और ये कहा कि मेरा ये मनुष्य ये अमूलक जो आपको मिला है ये किराए पर दिया, ये सबको भाड़े पर दिया और मैंने तुमको मन दिया, बुद्धि दी, सुख दिया और एहसान दिया और स्वाद दिए और जीवात्मा को ऊपर बैठाया, मैंने तुमको ये दिया है। तो तुम आप इनसे गंदा काम मत करना और गंदगी करोगे तो मैं लिखता रहूंगा ये संघर्ष करके कि तुमने कितना अच्छा विश्व पूरा किया, तो वो संघर्ष करके तुम्हारा वो जितना रहता उजाले कि 50 वर्ष से आपने के लिहाज से कान से और मुख से और मन से और बुद्धि से और चित्त से हाथ करोड़ से कितना अच्छा और कितना खराब किया, तेरे बुरा काम किया, तो सब आप पर बराबर देखा। तुमको तो पता नहीं है, सब मालूम नहीं। तो तुमको कहा था कि मैंने जीवात्मा को एक मकान से ऊपर बैठाया, ये सभी में जीवात्मा नहीं है, न गले में है, न सीधे में, न नाक में, ये यहाँ ऊपर बैठे एक जगह पर। और जो भी तुम ये कर्म करोगे तो ये तुम्हारा हृदय है, ये तुम्हारा दिल है, इस पर सब जमा करेंगे और जहाँ पानी में डूब जाओ तो पानी में जाएगा, आग में जल जाओ तो आग भी जाएगी, तलवार से काटोगे तो तलवार भी जाएगी। ऐसे नीचे स्थान पर मैं तुम्हारे किए हुए कर्मों को नीचे गिरे इकट्ठा करूंगा। तालाब पुरस्कार दे दिया और कहा ये रास्ता है उस मालिक के पास जाने का, तुम किसी ऐसे से मिलना जिसने रास्ते को तय किया हो और मालिक को पाया और आता जाता हूँ, ऐसे किसी को पूछा तो आपको कोई अधिकार पूरा नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये तरह का मकान जो नरनारी बच्चों को मिला है ये सब आपको किराए पर दिया गया और स्वतः भी आपको पूरी दृष्टि दी है कि 50 लाख 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ ये पूंजी तुम लेकर के लाख से और मुख्य सोने को काम में जाने में बांधने में बात करने में देखने ये पूंजी को बराबर निकालने हो और बराबर खर्च हो रही है। तो ये क्या मनुष्य दरख्त है यानी पेड़ है और जब ये समय आता है तो पेड़ पत्ते पत्तों का पतझड़ हो जाता है। तो तुमको ये मालूम होना चाहिए कि जो पत्ते पेड़ से
इसी तरह से मनुष्य रूपी ये अमूलक आपको जो मंदिर दिया, पेड़ दिया है, उससे श्वासों की पूंजी आपकी हो गई खत्म हो गई आपकी। और जब पूंजी खत्म हुई तो उन्होंने अपने सिपाहियों को तैयार कर रखा कि जाओ इसे निकालना है और पूंजी खत्म हो गई, उसका समय पूरा हो गया, जाओ मेरा मकान उसको खाली करा दो। तो हुक्म होकर के सिपाही हुए और आवाज दी कि देखो अब मकान का समय पूरा हो गया और तुमको पूंजी दी थी वो खत्म हो गई और तुम अभी मेरे मकान से निकलो। तो एक सेकंड नहीं जाएगा, मनुष्य रूपी मकान से जीवात्मा को निकाल करके बाहर और ये शरीर के ऊपर आपको गिर जाएगा। ये देखो फिर वो पकड़ के ले जाएंगे तो वहाँ खड़ा कर देंगे। तो जितना भी उन्होंने पाप और पुण्य, अच्छा बुरा यानी जो पुण्य किया है कि किसने आदमी मारे, किसने बच्चों को मारा और किसने बच्चों को मारा और किसने जानवर मारे, कितने पशु मारे, कितने पंछी मारे और कितने जीवजंतु मारे, ये चलने चलने वाले कितनों को मारा है, वो सब वहाँ पर लिखा हुआ और वो सब वो मनुष्य जो घर बैठा हुआ उसके सामने वो सब दिखा दिया जाएगा। तो वो वहाँ और हुक्म सुनाएगा कि जाओ सिपाही लो, ले जाओ तो नरक नाम वाले नरक में और उसको 1 करोड़ गुना तक जलाना और उसके बाद फिर उस नाम वाले नरक में ले जाना तो 1 करोड़ गुना तक जलाना और उस नाम वाले नरक में ले जाना तो 25 लाख बरस तक तो मतलब काटना। तो ये बताओ जब जीवात्मा हो जाएगी और किस तरह से उसको यात्रा दी जाएगी तो आपने मंदिर में ये कभी सोचा है कि आखिर हम कौन है, कहाँ जाए और हम कहा होगा और हम क्या होना चाहते हैं, क्या ढूंढ रहे हैं। यदि ये सोचने की चीज है कि रोज 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 तुम देखते भी हो, सुनते भी हो और बोलते भी हो, खाते भी हो और पीते भी हो और कपड़े भी पहनते हो, मकान में रहते हो और झोंपड़ी में रहते हो और ये सब कुछ लेकिन ढूंढ कर रहे किन चीज की तलाश कर रहे हैं। कभी आपने पढ़े लिखे अनपढ़ों ने, हिंदू मुसलमानों ने ये कभी बात सोची है और क्या तुम्हारा खाने से या देखने से या सुनने से क्या तुम्हारा कपड़े पहनने से पेट भर गया? अगर पेट भर जाता तो फिर आपको खाना नहीं था। अगर आपके मतलब है कि हमेशा कपड़े रहते, हमेशा पहनते रहते तो असल में ये बात क्या चीज है, क्या ढूंढ रहे हो, क्या तलाश कर रहे हो। तो सही सच्ची बात तो यह है कि हर आदमी खोज रहा कि इस सामान में सुख मिल जाए, इसमें आराम मिल जाए, इसका नुकसान मिल जाए। हम इसको देख रहे कि इसमें हमको आराम मिले, सुख मिले, उसमें शांति मिल जाए। हमको खाने में ये सामान हम खाते हैं और मतलब जिला दे तो हमको इससे हमको आनंद मिले तो हमको स्वाद मिल जाए। तो आपने देखा भी और आपने खाया और सुना भी और जो कहते हो बच्चों से मिलेगा, शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा और आनंद मिल जाएगा। तो बच्चे कहते हैं इतने कहती है पति से और वो कहते हो अच्छा मकान तो इसमें भी रहे, आप अच्छे कपड़े पहले उसमें भी रहे और फिर आगे नहीं ये सब लोग हमारा तो हमको मतलब सुख आराम और सबको मार देंगे तो ये सब मकान हमारे और जमीन हो जाएगी तो हमको सुख और आराम और हमको स्वास्थ्य आनंद मिल जाएगा। तो आपने सबको मार दिया, ये सबको मकान सब जमीन पड़ी रह गई, फिर आपके कहा नहीं और उसको भी मारे तो दूसरे रात पर हमला कर दिया, उसको भी मार दिया और वो सब कमा दे दिया। और उनसे पूछा गया जितनी लोग चंद्र के मुसीबत जा के आए तो कितनी आए थे, क्या हम सुख ढूंढ रहे, आराम ढूंढ रहे, स्वास्थ्य ढूंढ रहे, आनंद ढूंढ रहे तो मिला तो चले यहाँ तो कुछ ये तो संस्कृति है, एक ही जो है नहीं ये 4-5 का थोड़ी जगह है या मुस्लिम का या पढ़ने लिखने का, ये तो किराए का मकान है कि थोड़े दिन के लिए ठंडा नहीं। और बच्चे बच्चों को इसलिए दिया था कि आप महात्मा आते थे और आपको बताते थे
कि तुमको मनुष्य मंदिर मिला है अमूलक, जिसमें जीवात्मा फट गई और इसमें उलझ गई, पानी थी, हाथ से गिरा दो और फिर देखो तो मट्टी में मिल गई, तो पानी का चलन हो गया। तो जीवात्मा जब यहाँ बैठी थी तो आपने कर्मों का पाप उनका बोला इसके ऊपर लाद करके आपको में आकर के सारी मिल गई, तेरे लापता हो गई। अब आपको ये पता नहीं है कि जीवात्मा क्या चीज है, वो क्या चीज है, चेतन क्या कुछ मारो, ये उसमें आकर के फल गई। तो जल में आकर के जीवात्मा चेतन जब उसमें फल गई तो इसका इससे निकालना मुश्किल है, लेकिन कौन निकालेगा? तो इससे निकला होगा जो दिखाएगा, तो वो कोई महात्मा कोई बनिए, आपको निकालेगा इसकी आप करते हो न उसके पास जाते हो, तो आखिर की जीवात्मा का क्या होगा? पहले सोचो, अच्छी तरह से विचार कर लो कि इसमें ने तुमको पानी निकाला, उसने कुत्ते में बंद किया, बिल्ली में बंद किया, कुत्ते में बंद किया और गाय में और सूर में और घोड़े में और गधे में बंद कर दिया, पेड़ में और तुमको कीड़ों में, सांप में और गोले में बंद किया, मछली और कचरे में। तुम्हारा मन वही है, बुद्धि में तुम्हारी वही है, कितनी और अहंकार और भी वही है और वही जीवात्मा है। दूसरे इसमें से निकाल के और उसको बंद कर दिया, तो अब ये बताओ क्या करोगे? उसमें दुखी दुख है, उनको बोलने नहीं है, तुमको सजा मिल गई, ये खाना मिल गया और क्या आपको तुम मानो अमूल में सही खिलाए कर्म होते, इस कर्म से तुम अपनी जीवात्मा को इस गति से निकाल करके और जहाँ तुम्हारा घर देश था, जहाँ तुम्हारा पिता और मालिक का सब था, वहाँ तुमको पहुँचाना चाहिए था और तुम जोड़ी को जिसको पकड़ के आए थे उसको यहाँ पर छोड़ दिया और जब छोड़ दिया तो आज चारों तरफ बदल रहे हो, पूरब में, पश्चिम में, मस्जिद में और मंदिर में और यहाँ और जंगल में और पानी में और आग में और चारों तरफ बदल रहे, लेकिन तुमको न तो दरवाजा मिलता न डोरी मिलती है। तो बताओ, जब से जीवात्माएं आई है तब से अभी तक आपने अपने देश में, सबके देश में, कानून के देश में, शक्ति के देश में, अखंड देश में नहीं पहुँचा पाया। तो ये बराबर जरूरत थी और मरती और जरूरत थी, तो जरूरत में कितना तो कितनी अपना तो वहाँ जाओगे जल को निर्मल देखो, जंगल को में आपको ले देगा। तो ये बताओ, कोई बच्चा, कोई बच्ची या कोई मकान या कोई धन या सिपाही या फौज पाते, ये नहीं कोई बचाने के लिए तुमको जाएगा और कोई बचाएगा तुमको। पहले सोचना तो चाहिए था, लेकिन तुमको तो पता नहीं था ये तो किराए का मकान है और ये तो मिट्टी है, ये आपको जो दी गई है, ये वही चलता फिरता जो जीवात्मा चेतन है उसके कारण चलता फिरता, जब निकाल दिया तो ये मिट्टी है। और ये जो तुमने मेहनत से ये शरीर से बुद्धि और मन के साथ कर लगाकर जो आपने ये सब बनाया, इकट्ठा किया, मकान, जमीन, कपड़े, सामान, ये सब का मूर्तियाँ मिट्टी है, इसको इकट्ठा किया और अब कहते हो मेरा, कहते हो मेरा, वो कहता मेरा, वो कहता मेरा। लेकिन तब तक समय पूरा हुआ, उसने एक मकान से निकाल कर बाहर कर दिया, फिर मिट्टी तो ये पड़ी और ये मिट्टी ये पड़ी गई, तो ये बदबू करेगी तो आप उठा करके जाओगे, उसको बुला दोगे, बस कितना ही है आपका। लेकिन तुमने कभी सोचा है कि मैं किसका हूँ? तो कहते हो मैं अपने बाप का हूँ, पिता का हूँ, तो वो कहाँ चले गए और बाप के बाप कहाँ गए और बाप के बाप कहाँ गए, वो कहाँ से आए थे? क्या वहाँ पर उनके पास बलवान करते थे या खेती थी, कोई राजपाट करते थे, क्या उनके पास था? तो मालूम हुआ और आप क्या रह रहे हो? तो कहते हो मेरा, और जब अभी जाने लगोगे सबको छोड़ करके और कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा, सब खड़े रहेंगे, तो ये बताओ कहाँ जाओगे? न जाने का मानो, न आने का मानो और न रहने का मानो, क्या आता है? जो जिसके पास कुछ नहीं था उसको तो रात मिल गया, कहता उसको बिना कोई या कोई सिवाय से खेत सिवाय करने के सिवाय कुछ नहीं, तुमको खेत में था, खेत मिल गया। लेकिन आप ये कहते हो कि जब खेत नहीं मिला था तो मुझे तो बड़ा मिल जाएगा, मिल गया, तो आप कहते हो कुछ नहीं मिला, अब कुछ नहीं, जब तुम्हारे पास
تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان سب مٹیوں میں یہ سب مٹی ہے جب بھائی ہوا تھا یہ سب مٹیوں میں آنند ہوگا تمہاری جیواتما یہاں بیٹھی ہوئی ہو دیکھو یہاں اور اس کی ٹھنڈک ٹھنڈک یعنی شیتلتا جس کو کہتے ہیں ہوا تو تمہاری ہاتھ پر تمہارے کان پر تمہاری جان پر تمہارے منہ پر تو مطلب چیزوں کے داغ پر ہوا یعنی مطلب ذرا سی کھڑے تو آپ دیتے ہو نہیں تو ذرا تو آپ کی بات ہو جائے گا تو پھر آپ نے دیکھا پھر کھایا اور پھر آپ نے ہندی بات دیا تو پھر ابھی اور مل جائے گا ابھی کئی فضول چیزیں جو آپ کی کھو رہی ہے اور یہاں سب جگہ چیزوں میں ملتے ہو یہاں کہیں آپ کو ملے گی جب آپ کو یہ دروازہ یہ جو آپ کا گھاٹ ہے جیواتماؤں کے ملے گا یہ جب مہاتماؤں سے ملے گا یہاں پر اور ایک گھاٹ پر بیٹھ کر کے جب اپنی چیتنات اس پر دیکھو گے تب تم کو خزانہ ملے گا سب سے سکھا آرام کا سب کی شانتی اور سچا اور سچا جان اور سچی شکتی تو آپ نے کسی سے پوچھا کتابوں میں لکھا ہے کہ مہاتماؤں سے ملتے رہنا کن مہاتماؤں سے جنہوں نے گرو کو پایا جو راستہ دیکھتے ہو جاتے آتے جاتے ان سے ملنے کی تم برابر رشتہ رکھنا تو تمہارے گاؤں میں آتے ہیں تم منہ گھما لیتے ہو اور ادھر کھڑے جاتے ہو ادھر کھڑے جاتے ہو تم جو تمہیں کسی ڈھونڈتے ہو تمہارا جیون تو چڑے گئے اور کبھی آیا تو 2 مہینے کے بچے کو لے گیا اور 4 مہینے کے اور 10 مہینے کے بچے کو 10 برس کے لے گیا اور 10 کی لڑکی اور لے گیا تم اور تم دیکھتے رہ جاتے ہو تو تم نے یہ بات تو کم سے کم سوچنا چاہیے کہ آخر میں یہ ہے کیوں کیا ہے یہ کرایہ کرنا خالی ایک ہی مقام میں آپ کو ملا تو بھگوان کو خدا کو ان چیزوں کو اور اپنے بچے خدا کو پانے کے لیے اور باقی جتنے بھی مکان ملے بچوں کے بچے کے کیڑے کے لڑکوں میں یہ سب کے سب بھوج ہوگی اس میں بہت لوگوں نے کیا ہے اور دوسرے کرنا تو اس میں پہچان کرنا یہ تھی کہ چوری مت کرنا یہ کام تمہارے لیے ٹھیک ہے جو کا مت دینا بیماری مت کرنا دوست بولنا اور کسی کی ہتیا اور روکا مت کرنا آدمی مت مارنا لیکن آپ کو بتایا تھا سب بولنا اور دوسروں کو آرام پہنچانا پانی ہے کسی کو بولے تو کسی کو دوا ہے کسی کا اگر سرکار ہے کسی بات جو سب کو ہمارے ہردے میں جا رہے ہیں آپ کو سب کچھ کیا اور اب ہمارا بہت سارا طرف پتھر ہے لیکن ملے گا کسی بنے کچھ کام ہوگا دینے کے لیے آیا ہو کہ ایسی چیز ان کو دے دی جائے جو جیون میں کرنے کو نہیں ہے تو میں وہ چیز دے دیا اور آپ کو یہ پتا نہیں کہ مجھے کر ملے گا تو اس کو کر دینا چاہیے کہ تم ہندو ہو تم مسلمان ہو تم بچے ہو اور تم بچیاں ہو انسان ہوگا اور یہ 20 برس کا 1000 برس کا کوئی بھی ہو ملک ہونا چاہیے آدمی ہونا چاہیے انسان اچھا ہو جو بھی ہے کہتے ہیں یہ بہت ملتا ہے تو تم نے کہا ہم کو نہیں دلانا کہتے ہم کو نہیں سکتے اور کہتے ہیں اچھا ہوا ہے اور کہتے ہیں کہ پڑھنے کے تم کچھ بھی ہو لیکن دونوں گھر پوری کاٹ دی اور گورنمنٹ کا یہاں کاٹ دیا بچنے کا رشتہ کاٹ دیا تو میں تم کو پوچھنا چاہتا ہوں کہ بولو جب پوری اور کر جائے گا تو تم کو خدا نہیں ہوگی اور تم کو درد ہوگا خدا ہوگی اور تم سب کو سب سنائے گے تو یہ بات تم نے تو سمجھتے ہو کہ آج تمہارا چلا گیا اور پورا ہو گیا تمہارا اور جو بھی پوری ختم ہو گئی تمہارے آ کر کے کھڑے ہو گئے سارے بیٹھ کر پہلے تو پھر سامنے جیسے ہی تمہوں نے کہا کہ مکان میرا خرید ہو اور جب تمہیں دیکھا کہ وہ دم تو بہت خدا ہے کسی پاگل کام کرے اور تمہارا دم سمجھ گئے تو دم زمین پر ہو جائے اور دکان سے باہر کرو گے اور تمہارے دم پر ٹھیک ہو اور سست ہو اور وہ تمہارا اچھا کرو گے اور جو جیو آتما اس کو نکال کے بدلو گے اور بدلے
اور گاہ میں اور بھیٹ میں اور سور میں اور گدوں میں اور گھوڑوں میں صاف میں بچوں میں اس میں لگا کر بند کریں گے اور جو ہندوستان کا لیڈر ان کا ہندوستان کا گدا اور ان کا گلا تو ان کو درد ہوگا نہیں ہوگا ہوگا تو سبھی کو کو پتا نہیں ہے وہ ہے سارا بولے اور یہ کام کرنے کا سرکاروں کا یہ ملک مندر ہے یہ سکھ والی مسجد ہے یہ 24 گھنٹے اور پرواز دو باری آزاد باری کیرتن اس کی آرتی 24 گھنٹے تمہارے ملک مندر میں ہو رہی ہے لیکن تم نے کبھی کسی کو پوچھا ہے کہ ہمارے پاس آرتی ملک مندر میں ہو رہی ہے بھگوان کی اور دو باری ہو رہی ہے آکاش باری تو ہم کیسے سنے کسی کو پوچھا نہیں یہ تو تم نے غصہ بنا ہوا اور جو مکان تم نے بنائے مٹی یہ ملا کر کے آپ میں پانی اور یہ وایو اور آگے ملا کر کے مکان بہت سے بڑا مندر ہے اور پھر اس طرح بنا ہوا مندر جو کیوں مندر ہے یہ لوگ چوکل جیواتما جگہ کھا دیا یہ منش مندر اگر چوکل جیواتما جگہ ہو تو یہ بچے ہے یہ بچے ہے اس لیے تو جیواتما اس بچے میں تو نہیں بیٹھے یہ بچے مندر میں بیٹھے ہوئی ہے تو یہ چوکل مندر ہے جیواتما چیتن ہے تو چیتن کو ہے اور چیتن کا آپ اگر بھجن کرتے اور چیتن کے چیتن کی آواز چیتن سے تو چیتن کا ساکار تو کیا برتن ہوتا ہے تو تم کو کبھی صبح پانی چلاتے اور کبھی اوبر اور کبھی پیڑ پر اور کبھی زمین پر اور کبھی صبح کچھ کرتے کبھی ڈانٹتے اور کبھی پورے جاتے ہو کبھی کرتے تو صبح سے بھگوان کبھی ملے گا چاروں پر ملے بھگوان ملے گا تو گھاٹ تو ملے گا یہ تمہارا نجی جیواتما لگا جو آپ کو نکلے یہ گھر ہے تمہارا جیواتما کو تم جلدی کرو دے کرو من کو بجلی کو چھو تو زندگی مجھے اور یہ اچھا کرو اس کو زندگی بنا اور یہ جیواتما اس کو دوائیاں زندگی ہے اور اس کو دوائی کر کے اور جلدی کرو جیواتما کو چلاؤ آنکھ کھولو کام کرو تو یہ تو برف کر کے تم کو چھوڑو اور برتن اور تم کو مشکل کا لو اور دن کا لو سب کو ملے گے لیکن آج تمہاری دن رہے گی تو تم کیا کرتے ہو تمہاری آنکھ کو کرنے کو آج تم کو کم لے لو پانی میں لے لو اور یہ باہر جو ہے تمہاری دن کر دیا کا دن ہو جائے زندگی بنا ہو جائے تو ڈاکٹروں کے پاس ڈال دو اور اس کو پرارتھنا کرو گے کہ ڈاکٹر کا پاس سے کرنا ہو جائے ہو جائے ہماری آنکھ خراب ہو صبح ہوتی ہے تو دوسروں کو کام کرتے چاہنا خوب بڑا چاہتے مان کو ہونے چاہیے تو پیسہ تو دونوں ہاتھ کو لیکن کبھی کسی مہاتما کو آپ کو گیا کرنا اور آشیرواد ڈالا کہ ہمارے پیچھے تھا اور گھر کرتے بند ہو گیا بند ہو گئے ہم بھگوان کی جوت آئی نہیں کر سکتے اور آنکھوں کو ساتھ ساتھ کام نہیں کر سکتے تو آپ کی ایسی سرکار نہ ہو جائے کوئی ایسی ہو سکی ہماری رات کروا دیجیے تو ہماری سرکار ہو جائے اور ابھی بھگوان کا ساتھ کام کرے ایک بات یہ کہا میرے کھاتا کو جانتا نہیں کہ ہمیں بڑے مسئلے بچی میں ڈال دے اور بیٹھنے اور دوڑنے اور لگے ہمیں بڑے صاف اور بچوں اور چھوٹے چھوٹے جیسے چھوٹے ہم نے سوچا کیا ان کو بند کر دیا اور چار سے نکالے اور دو پر بیٹھا ایک تو سندر اور اندر اور اس کو اور 84 لوگ جاتے اس کے علاوہ جانتے تو گھر کتنا بڑا ہے کتنا ایسا آگے بولتے تھے کہ گھر میں اس کو پڑھیں وہ آپ کرتے رہتے تو کیا کرتے ہیں کہ بھائی تم کو اس طرح سے کہ وہ لگنا ہے تو اس طرح سے تم کو کام ہو گئے اور اس میں چلا گئے اور تم جب چلا رہے ہو تو وکاس میں تو آواز تمہاری گاڑی چلانے کی کرواتا ہو اور تمہارا لاکھ کوئی تمہارا راستے ہے کوئی یہ تیار سے پروار والا گورنمنٹ کی چھوٹی مکان پھر کو بتانے مل جائے گا جب چھوٹی لاشتی ہے جب یہ سڑک یہاں سے دیکھا تو آپ کو بتایا میں نے آپ کو آواز پھر 44 مل جاتی ہے
की चिंता हो गया, आंध्र खुलासा हो गया चिंता, न उसके समय दूसरे न उसके समय दूसरे, इसलिए आज सबसे सब यहाँ पर मेरी बिल्कुल पूर्व सभी अमूलक नहीं रहेगा, लेकिन सबने ये कभी सोचा कि सारे संसार का सब एक बात में बच्चों को आरती की जाए, तुम्हें मैं आरती करता हूँ, तुम पर चढ़ाने का साथ सारे नृत्य कर और तुम घर जाओ, तुम घर बनेगा। ये बात समझना चाहिए कि हमारा शरीर बच्चे केवल एक बात किए दिया कि आप काम करो और जिसके लिए करो कि जो कुछ तुम बनाओ, अपना है अलाम है संजय पर जिसको दो और इसकी तरफ प्रति तरह का विरोध है और जिसको निरात्मक है वो जिसके द्वारा निरात्मा को बुनियादी के पास से सकता है और एक बात से दूसरा है तो इसलिए दिया कि निरात्मा को भगवान के पास सकता था और उसको इसलिए वालों का नहीं रखी और ये हमने खाया और वो गुजार हुई और हम लोगों का और हम लोग पत्नी और पत्नी तो वो बात लगा सात बच्चों का ये वो जल का जलिया और वो आदमी गाँव में जितनी दिन बुलाएंगे और बच्चों का वो तुम जिंदगी भर रखना चाहूँ और वो खाया नहीं हो गया तो मैंने खाया जिसमें आत्मा बैठी है सबका गुस्सा बोलता और सुबह गुस्सा गिरा दिया तो आज जब वो खा बोलिए सब तुम्हारी आपकी नजर से रहती है मृत्यु बात आनंद को बहुत को और जीवन में पूरा था तुम्हारे सुखा तुम्हारे अनुभव था तुम्हारी आत्मा के खजानों का इधर पूरा बना हुआ तो किसी महात्मा जरा पूछो कि हमारी आत्मा के सच्चे धरना वो पूरा समझ है तो बता दो कार्य खोजो वो है पूरा इसको खोलो तो वह तुम पर पूरा बदला तो उसका जिसको खजाना तो खजाना मिलेगा तो वो आत्म खजाना है वो जीवात्मा होगा वो लोगों का खजाना तो छोड़ है वो खजाना तो मनुष्यों को मंदिर में रहकर अपने खजाने को खो बैठे और खजाने किसको भी नहीं करते जिसको कर्म करने जाए और मुक्ति और मोक्ष प्राप्त हो जाए उसको कभी जमींदार मरना न हो न कोई कामकाज न कोई झगड़ा न कोई हिंदू न कोई मुसलमान और ऐसे देश को वास्तव नहीं है वो प्रदेश है और प्रदेश में उसका कानून है तो कानून को उसने बना दिया और आप उल्लंघन करोगे तो चले नहीं जाओ आप बाहर गए किसी जगह बाहर देश में गए हो तो वो कहा हमारा कानून है अगर कोई भी बताइए ये कानून का उल्लंघन करेगा तो उसका हाथ काट दिया जाएगा तो बार बार बहुत पढ़िए जाता आज के अगर ये साफ होंगे इसका उल्लंघन न करना तो सबने जो पालन करना और कोई बात किसी को प्रार्थना पाटना और किसी को सताना मारना नहीं करो तो मतलब समझे तो मानव का आरंभ होता हो तो रोज रात रुपया लो और कानून को गिरा दिया और गिरा करके आरंभ होने लगे उससे कौन बताएगा बिना महात्मा ये मिला उसके नदी को जिसने पाया है उनके बगैर कोई उसको बचा नहीं सकता तो जीवात्मा आपके शरीर का खुदी बगैर भगवान करेगा खरीदोगे वो ज्यादा करेगा वो नदी में लगता है और उसके मार दे जाते और घर में झगड़ा इसमें तो ज्यादा फूट के मारोगे और कोई भी झगड़े जंगल की खाई हो तो काल क्रोध लो और और तुम्हारा सब कुछ खो गया कुछ नहीं लगा बुरे बुरे अंकार और मेरी बुरी प्रार्थना यह है कि आपको हमें उसमें दे गई इससे थोड़े जाने से और सरकार का राज्य तो नहीं मिलेगा ये तो खुशी का सौदा है मतलब खुशी में जो लिया जाए वो मिल जाएगा और कोई आदमी है तुमको दान देते तो खुशी से देखा इच्छा से कोई वो दान करता पीता है लेकिन दिन भर तुम खड़े रहो और उसको गाली गलौज करो तो देखो देगा ही लेकिन आपका चलेगा नहीं तो महात्मा जो है
जीवात्माओं का दर्द किसी तरीके से प्रथम उतारो देती, तो आप इतना तो करना चाहिए कि हमारी बात को सुनिए। अब ये आपके प्रार्थना है कि सब सरकारी सरकारी का मतलब समझो कि जितने अनाज मोटे नहीं, जितने सब्जियां गिरे चूगे फल है, घी और दूध है, आप जो खाओ और दूध देगा तो घी बात खाओ। हम आपको मना नहीं करेंगे और तुम बना करके झोपड़ी में रहो या अच्छी झोपड़ी बनाओ और अच्छा मकान बनाओ, अच्छा बनाओ, उसमें रहो और जो तुम्हें कपड़े तैयार करो, मोटे कपड़े करो, मैं तो आपको मना नहीं करता, आप करो, लेकिन जितना गुजरना चाहिए उतना कार्य लेना। फिर घर वाला को ये खेती दुकान दफ्तर दुकान में हुई इसको आपको नहीं छोड़ना, खेती करो दुकान करो दफ्तर का काम और आप दफ्तर में मजदूरी करो, लेकिन कैसे करो ईमानदारी और मेहनत के साथ कि हमने किसी का नमक खाया तो आप ईमानदारी से उसका काम करो और उससे जो कुछ भी आपको मिलेगा कपड़ा अनाज रुपया पैसा है सब कुछ उसको जा करिए और स्त्री को दो तो तुमको मिलेगी सबको बरकत। जब बरकत मिलेगी तो ये भगवान का बरकत आशीर्वाद है, तो उसमें खरीदी वाली पड़ेगा, सबको कपड़े सबको खाना सबको आराम से जो रहेगा, बच्चे को रहेंगे पुण्य को सारे तुम ऊपर करती रहेगा। ये कहियो, लेकिन जब तुम चोरी करोगे और काम चोरी करोगे और धोखा दोगे बेईमानी करोगे और मुखोगे पालोगे तो बड़ा तब छीनेगा और बड़ा तब छीन ली तो तुम्हारा कभी पूरा नहीं पड़े और बता ये हो गई कि बड़ा तब तो आपकी सबकी छीन गई, चाहे खर्चा हो चाहे दुकानदार हो चाहे दफ्तर वाला और चाहे मजदूर हो, क्यों कि सबकी चोरी की और धोखा बेईमानी की सबकी क्रिया और वासना सबकी बन गई, बनने और बुद्धि में और चित्र में और ये काम करने लगे तो किसी का भी कहीं पीड़ा नहीं और किसी को कोई बर्दाश्त नहीं, किसी को शांति नहीं देगा और तो वह कुछ शांति होगा। बाहर किसी दुकान का तरफ आप लोग घूमने लगे और साधु बचा नहीं कि तुम घरबार छोड़ कर गए और बच्चे घरबार छोड़ के चले गए, घर में रहो कारोबार बच्चों की सेवा करो, उसके बाद अपना समय समय बांट लो कि इतने घंटे पढ़ेंगे इतने घंटे दफ्तर में इतने घंटे खेती करेंगे, कोई आ गया तो इतने घंटे सेवा कर देंगे, ये बचोगे और उसके बाद में 1.5 घंटा और 70 मिनट मिलेंगे, ये नहीं भगवान का सच्चा भजन करेंगे। अभी की तो यही है, आगे करो समझेंगे ये जो और काम करोगे तो समझेंगे, लेकिन इसकी पालन करोगे योगों का करके भजन करोगे तो जल्दी हो जाएगा, तो आपको आत्म संजय नहीं मिलेगा और जीवात्मा जा जाएगी और रोगी बना दिया ये रोता चिल्लाता रहेगा। तो हर एक चीज को ये तरह के व्यवहार में लाओ कि जिससे तकलीफ न हो और हमारा अच्छा संकट जितना भी कष्ट है अनेकों जन्मों का जन्म और मरण का जो आगे होगा और अभी होगा वो सब संकट खत्म हो जाए और हम यहाँ से निकल के उस देश में उस घर में जहाँ से तुम भेजे गए हो वो तुम्हारा आकर देश है और वहाँ एक दफे पहुँच गए तो कभी वहाँ प्राणोगे निकालोगे जाओगे और एक दफे आ गए तो अभी तक आपका ये समझ और कार आपको रहने राजा उसको रहने देगा थोड़ी नहीं देगा और किसी को रहने देगा फर्क करेगा वहाँ दम करेगा और वहाँ देगा थोड़ी मकान देगा तो मेरी जन्म मरण जन्म और जन्म मरण की पीड़ा इसलिए लिखी नहीं जा सकती है, ये उसी पाएगी ये विश्वास है। और आए प्रदेश में तो प्रदेश कैसे निकल के जाओगे, तुम्हारे पास रास्ता तुम्हारे पास प्रदेश में दरवाजा है और उसी दरवाजे से निकल के चलो, लेकिन किसी जानकार में साथ लोग दूसरे रास्ते भेजा वो कहेंगे देखो और चलो तुमको रास्ता दिखाते चलो थके चलो वो रास्ता दिखाता जाएगा पीछे जाओ और चल करके सब प्रदेशों को छोड़ करके यहाँ तक आ गए वहाँ गए वाला देश में तुम वहाँ गए
ब्राजील में गए, फिर अमेरिका में गए, कुमा गए, तो सब देशों में जा करके और उस देश में चले जाए तो शुक्र का घर है, तो घर का का बंदा तो वो देश छोड़ दिया, अपने कुओं को छोड़ दिया और 1000 आपको बना और 1000 आपके खुदा देव तुम्हारा खुदा बनाया आपको और देवी देवता, लेकिन आपके भूखा हो जाए तो इससे ये पता चलता है कि आपके भूखे पिता बने। सच्चा तो मिला नहीं, सच्चा अगर मिल जाता और आपको सच होता, आपको अपने घर में और मालिक के पास पहुंच जाते ये परदेश है, ये खाने हो जाएगा और कोई चीज पीने नहीं जा सकते हो। पहले जो समझ लो, तुम उर्दू पढ़ो, अंग्रेजी पढ़ो, हिंदी पढ़ो, संस्कृत पढ़ो, फारसी पढ़ेंगे और लोगों की भाषा पढ़ो, जिसकी है सब पढ़े हुए, लेकिन जब वो आएगा और कहेगा कराएगा और तुम्हारा समय होगा मेरा मकान मुझको अभी देखो चित्र में, तो उसी समय पर अंग्रेजी खत्म, हिंदी खत्म, उर्दू खत्म, फारसी खत्म और पहचान खत्म, सुनना खत्म और बोलना खत्म और समझना खत्म और दवा की जरूरत नहीं। जब आए थे तुमने सत्ता देखा था, देख नहीं सकता, पहचान नहीं सकता, सुन नहीं सकता, समझ नहीं सकता, बोल नहीं सकता, तो आपको ये बात नहीं आ रही जाने मेरा क्या आते रहे तो मेरे और तो क्या सब बाल बच्चे सब कुछ को नहीं रखा और तुमको फिर वहाँ बंद करेगा और फिर इतना काटेगा, ऐसा काटेगा, ऐसा मारेगा कि बुखार करेगा तुमको 500 दिन और उसके ऊपर चलने पड़ेगा, उसके ऊपर और उसको लादा जाएगा 50 घंटा और उसमें चला जाएगा और मारेंगे उसको फिर रास्तों में और 3 लगाकर पीछे होंगे, समझ गए? इस तरह से मार करेंगे और ऊपर नहीं चलाओगे, जो मार रहा हो उसको ये नहीं समझ सकते हो कि ये है उसको बंद कर दिया, आप मार खा रहा तो इसको बचा दिया जाए। इसी तरह से आप समझ ये जीवात्मा ये बात ये और ये शिक्षण ये स्वास्थ्य से निकाल करके उसको बंद कर देना, तो खोल रहे नहीं खोले और नहीं खोले और चले जा करके बंद किया और सच बनाए दूसरे को बच्चों को अपनी पेट और बाजारों से पड़े वो तो अंदर कर रहे तुमने कर दिया जीवात्मा को निकाल करके वो बंद किया और फिर सजा देता और पैर को सजा देता है लापता होगा तुम्हारी आंख को उतारेगा और वो एक क्षेत्र में एक छड़ी आवाज से सुनी देगा। जब तक छू जाएगा तब आ करके आपको गाय की और लड़की होनी है, गाय की लड़की होनी को चारा देना, फिर उससे खा देना, उसको बढ़ा देना अपने आप और वही जीवात्मा गाय लड़की होनी को जब छोड़ेंगे तो किसी वक्त शरीर में आएगी, फिर तो खुश होंगे और वो लोगों से इसकी करवाई ये आखिरी नहीं है। भागों के साथ अच्छी भूमिका उसके बाद जीवात्माओं को जो संदिशा आपको मैं आंदोलन की देता हूँ आपको सरकारी है ना और एक बात समझा सकते हो औकात में मेरी शिक्षक के होंगे तो कभी किया नहीं औका नहीं, लेकिन आपको औकात नहीं बना नहीं सकते और आप ऐसी कोई भी चीज को आगे हो जाए और लक्ष्मियों वाली बच्चों को मातृकारी को चाहता लगी इनको अलग अलग हिंदुओं को पुरुषों को गाड़ी को लड़ाई लड़ा करो तो ऐसी आप कोई करना होता है खाने के लिए खुद खाओ ये रोज और अनाज और पानी की खाई आपको नहीं करता अच्छे करने चाहिए हमें तो आप पहले साल करने दे दो और तुम खाना मत खाओ और खाओ मत तो हमें के लिए कहा कि तुमसे कोई था जिससे रखो समझो जिससे उसने कहा था कि हम अगर गंदा नीचे हम आपके बता रहे और उसकी जीवात्मा का काम कर दिया और हमें हमारी को प्राप्त कर दिया हम आपके बड़े आभारी लेकिन वो कुछ भरोसा कर दिया हम लोग को अच्छा है तो बच्चों वाला लोग पूरा रास्ता सरकारी बच्चों में इंद्रियों से करवाने में कोई मनुष्यों को सभी पूरा घंटों का रखा है पूरा रहती है
جیسے ہی تم کو دکھایا تو سیدھا کرتے ہو تمہارے بھاشن کے اندر کرنا چھوڑ دے گا. آپ کو یہ ساتھ اپنے آپ کو بتاتا ہوں کہ جو مسلمان والا جب سے وہ صبح سے چل رہتے ہیں تو ان کے اثر میں اندر سے چلنا ہوتے تھے جو کوئی قابل ہو جائے تو بھاشن ملا تو اس کے بعد سمجھاؤ تو کبھی جب وہ چلے سمجھا تو ہمارا کوئی خرابہ جب وہ کیا ہوتا ہے تو جو تماشے مارنے سے نہیں سمجھے تو نکالے لوگوں کا کہ چلے جائے کہ اندر ان کے اوپر رکھی تو ہمارا کو بتانا کہ وہ ہمارا کو نکلے اور تو لوگ کو بھٹکا تھا ان پردوں کا چلے گا اور ان کی روزات کو تو جب وہ گزروں کی درکار چلا گیا تو پتا چلا کہ وہاں ہمارے بھاگتے ہیں پتا نہیں کیا گزراہٹ کرے گا وہاں گئے تو وہاں جا کر کے مار کر دیا اور لوگوں نے رکھا کوئی کل کو گیا تو بہت سکھائی ہوگی تو کہیں ادھر چلا گیا کہیں ادھر چلا گیا ایسے جو آپ کی اگر اس کی ضرور ہوگی تو چلے گئے تو نظر چاہتے ہوئے جب کر کے گئے لوگوں نے تو روک گیا وہ رہے مہاتما نے جب تک بولی تب تک ہوا کوئی مہاتما کو دیکھا کوئی بچہ بڑا شروع ہوا جس لوگ شروع ہوا عام بندوں کا وہ کیسے بندن کیسے رہا اور جو کی اجلاس کا رہتی ہے اس میں ایک آج قانون ہوا ہے تو اپنی بولا کو بند کرنا اور قانون سیدھا اللہ کی بات سے بولنا کہ کیوں کروں گا برا ملے گا اور ایک جگہ پر کار میں کرنا روکنا من کو چھپتا روکی کو روکے لے گا روک کر کے تھوڑا دروازہ دکھائی دے گا کسی دروازے پر رکھنا وہ دروازہ دھیرے سے صاف ہو جائے گا پورا کچرا صاف بن جائے گا تو دروازہ کھل جائے گا. انہوں نے کہا کہ مجھے رستہ بتا دیتا ہوں اور جب تک آپ کو تم ادھر ملے گا پھر وہ کا کار بند کر لے اور تو اپنے کار بند کر یہ تیرے اندر وہ دوسرا کار ہے اور اس کار کے اوپر کی طرف وہاں کو کھولا کتنا ان کا سنے گا اتنا ہی تو اپنا بیٹھے رہے روکے رہے جبھی میں روکے رہے پھر ہاتھ بند کرے اور پھر اس کے بعد کار بند کرے تک میں تو ان کا من بدھی چپ کہیں نہ جائے انہیں کاروں کے ساتھ کرتے ہوئے چکے رہے سنائی دینے لگا اور روکے رہے اور تو جاتے رہے اور جو انہوں نے بتایا تھا گرو مہاراج نے تو ہاتھ بند کرنے کاروں دیکھ رہے دیکھتے دیکھتے جب ہاتھ ان کی کھلی تو وہ گرو مہاراج کہتے ہیں کہ منڈوں میں کیا ہے میں نے اپنے ہاتھ کو بند کیا اور میری جب ہاتھ کھلی تو اتنی ٹھنڈا کتنی نکلتا کہ ہزاروں برس کی دنیا رکھ دیا تو چھوٹا میں اتنی چلکتا اور ٹھنڈک نکل گیا. جب آگے ہم نے دیکھا تو دروازہ ہے وہ بند ہے دروازہ تو بیٹھ کر کے بولنے لگے اور پھر اس کے بعد دیکھا تو بڑا ٹوٹا ایسا ٹوٹا بڑا ہوگا بڑا ٹوٹ کے جب معلوم ہوتا ہے کہ سارا ہوتا ہے ٹوٹ گیا کیسے ہوگا تو سامنے دیکھتے تو رام دیکھتے لوگ رام اٹھائے میں دیکھ کر کے میں ان کو دیکھ کر کے اور بہت ہوتے اور انہوں نے کہا کہ یہ جو آواز ہے یہ میں نے اس کو پکڑ کے میرے پاس ملا وہ آواز کو پکڑ کر کے ان کے پاس گئے وہ سامنے جا کر کے کھڑے ہوئے تھا اس کے ساتھ جی نے درشن کیا ان کو کہا اس کو پورا کہتے ہیں پرماتما کہتے ہیں نگاہ کہتے ہیں اپنا نگاہ درشن کیا اور انہوں نے کہا کہ میں راستہ کو دکھلایا راستہ کو دیا جب راستہ بولا ادھر کھلے گئے تو کہتے ادھر مارک کو میں دکھلایا جب میں ادھر گیا تو بہت بڑا نظر سنسار کے ہزاروں میں آ رہا تو اس سے کھڑے ہوئے تو دیکھتے ہیں کہ سورج کیا مرتبہ کیا ہے اور مرتبہ کیا ہے اور چاروں کھانے کیا ہے اور نرک کیا کی ہے اور کہتے جیوات میں نکالی جاتی ہے ڈالی جاتی ہے اور کوئی نکالتا کوئی ڈالتا ہے اور کوئی حساب کرتا کوئی لکھتا ہے یہ سب انہوں نے اپنے ہاتھ سے کھڑے ہو کر کے پورا رکھا دیکھا کہ تھوڑا سی کیا ہے غلط کیا ہے اور کس طرح سے دیوار پڑے ہوتی اور اس کے بعد اور پھر انہوں نے اس پر دیکھا دیکھتے
تمہارے کو بیماری تمہارے اسی نمبر میں جو آپ پڑھتے ہو سرکاری میں کوئی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں میں کوئی اپنی طرف سے بات کرتے سکتی ہے تو سناتن تو میں آپ کو کچھ دینا جو چیزوں کا آپ کو لوگ جانا ایک تو سرکاری رہی ہے کوئی اپنی بات نہیں کرے چھوڑو ایک بچہ جا رہا تھا 2-3 مہینے کا تھا تو وہ نہیں جا رہا میں بھی جا رہا تو میرے پوچھا کیا دیکھو چلے بچہ ہمارا کہ 2-3 مہینے کا ہے کہ مجھے نہیں پوچھا تو مجھے دے دیا کچھ مان دیا 3 مہینے کی بات ہے اس کو بتا دیا تو مچھلی اس میں پر بات کی کچھ سے کھا رہی وہاں تو کرنے کے پورے کر رہے لگا تو ہم نے کہا کہ اس کو رہا کے چلے گا مچھلی ہو گئے کبھی کو بچوں ملے ٹھیک ہو گئے وہ سمجھو گئے چلے گئے کہ مچھلی میں نے کیا تو موٹا نے کیا تھا تو میرا ٹھیک ہے تھا ہمیں تو وہ ویڈیو تھا اور موٹر کو لگا کے کتنا چلا تھا اور آج اس کو میں کہا کہ میں اس کو بڑھا تو مزہ آ گیا تو کئی سب کی بات کر گئے کہ جو جیواتما کہیں کو ملا جاتے ہیں تو بچے بھی ہوتے رکھتی ہو تو آپ کو بھیجنے کے مطابق اور جو پڑھی اور پڑھتی ہے تو ملا جو ہے وہ سب کے سب ملا ہے مٹی ہوئے اور ان کو سب کو بھگوڑے اور آپ کو جانا پڑے گا کہ ان کا پروگرام تو کبھی سب بچوں کی اتنے نہیں کر سکتے تو مٹی ہوا اور کوئی مسا ایسا بچوں کو روٹی پائے گا اس رکھو اور ہم کو جو رکھتے گا کھانے دے گا اپنے گھر میں کیا تم رکھو نہیں گھر میں دے گا اپنے اپنے گھر میں کوئی پورا بندہ نہیں کرو کام کو بھی اور کرے لیکن تھوڑا سمے بتا کر کرو اور دکان میں اور ساتھ میں مجھ کو کھڑے دے دو آپ اپنی مانو یا تو تھوڑا مانگا لیکن کو مجھے کھڑے دے دو کہ میں اپنے گھر میں جو آپ کھڑے مانگوں مجھے دے دیا دیکھو تم کو کیا اور بولو کہ مطلب یہ زمانہ تو چیز ہے کیسے وہ چیز آپ کو ملے لیکن آج اسی لیے تو میں دینا چاہتا ہوں آپ کے لیے